हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। मानवता मनुष्य का परम धर्म होता है। सभी मनुष्यों में स्नेह करने का पाठ पढ़ाता है, वही है मानव का धर्म। सहकारिता, ये परस्पर प्रेम भावना, एक दूसरे का मदद करना, भाईचारा आदि सब गुणों से इस धरती को मानव स्वर्ग बना सकता है। ये सभी अच्छे बातों को हम लोग आज आपके पाठ में देख सकते हैं बच्चों। चलिए चलते हैं पाठ के ओर। मेरा नाम ममता कश्यप, बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में निहित निर्मला रानी प्रौढ़शाला में हिंदी शिक्षिका के तौर पर कार्यनिरत हूँ। हिंदी वल्लरी तृतीय भाषा हिंदी की 9वीं कक्षा में निहित 17वीं पाठ रहीम के दोहे पर आज हम लोग प्रकाश डाला जाए। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। ಇಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ವಿಜಯದಾಸರು, ಹರಿದಾಸರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ಹಾಗೂ ಕನಕದಾಸರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ ಮತ್ತು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಾದವರು ಸೂರದಾಸರು, ಕಬೀರದಾಸರು, ತುಳಸಿದಾಸರು ಹಾಗೂ ರಹೀಮರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಮಹನೀಯರು. आज रहीम जी के दोहे आपके जो पाठ्य पुस्तक में हैं, वो दोहों के द्वारा वो हमें क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। रहीम के दोहे, यह पाठ मध्यकालीन कविता हैं बच्चों। मध्यकालीन को हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग माना जाता है। दोहा, दोहे का अर्थ क्या होता है? दो पंक्तियों में लिखे जाने वाली कविता को दोहा कहा जाता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं. 2 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ದೋಹಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ದೋ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 2. 2 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆ. ಹಾಗೆಯೇ 3 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ತ್ರಿಪದಿ ಅಂತಾರೆ. 4 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಚೌಪದಿ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ 6 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ದೋಹಾ ಎಂದರೆ 2 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ पद्य। आपके पाठ्य पुस्तक में रहीम जी के दोहे रखने का उद्देश्य क्या है? आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं कविता का आशय। इन दोहों के द्वारा सज्जनों तथा महान लोगों का स्वभाव समझ सकते हैं. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ದೋಹೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. इसी प्रकार छोटे तथा साधारण वस्तुओं के महत्व की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं. ಈ ದೋಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನಾದರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ರಹೀಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ದೋಹೆಗಳ ಮೂಲಕ ರಹೀಮರು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಚಲಿಯೇ ಚಲತೆ ಹೈ ಆಪ್ कवि परिचय की ओर. रहीम जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ था. लाहौर बच्चों कहाँ है बताइए? आज का पाकिस्तान में है ना. उन दिनों पाकिस्तान भारत सब एक ही में था. तो आज के पाकिस्तान के लाहौर में उनका जन्म हुआ था.
उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। बहुत बड़ा नाम था, इसीलिए इनको हम लोग छोटी नाम से रहीम करके बुलाते हैं। और उनके पिता का नाम था बैरम खान और माता का नाम सुल्ताना बेगम था। और रहीम जी अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे बच्चों, उनमें से एक थे। ये कवि ही नहीं, बहुत बड़ा मेधावी विद्वान, इतना ही नहीं अकबर के दरबार में के सेनापति भी थे। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं रहीम सतसई, बरवई नाई का बेद, श्रृंगार सोरठा आदि। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम, ಶೃಂಗಾರ का ಸುಂದರ ಸಮಾವೇಶ हुआ है। ಇವರ ದೋಹೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, ಹಾಗೆಯೇ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೇಮ್, ಶೃಂಗಾರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಸಗಳು ಅಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲ ರಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳ। अब चलिए चलते हैं पाठ की ओर, शुरू करते हैं। सबसे पहला दोहा, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिय ही न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही ಸುಜಾನ್। ನಾನು ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿರಬೇಕಲ್ವಾ ಇದು ಹಿಂದಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಹೌದು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆಗಿಂತ, ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡುವ ಶೈಲಿಗಿಂತ ಇವಾಗ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಾಗಲಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಲ್ವಾ, ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಶೈಲಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಮಥುರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬ್ರಜ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಶ್ರೀರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಯೋಧ್ಯ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅವಧಿ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಿವೆ, ಭೋಜಪುರಿ, ಮೈಥಿಲಿ, ಮಗಧಿ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ, ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆನೇ। ಇವಾಗ ಈ दोहेಗಳು, रहीम के दोहे ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। जब हम पढ़े तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगर इन कठिन शब्दों के अर्थ अगर आप जान जाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। चलिए देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ, ठीक है। तरुवर, तरुवर का अर्थ है वृक्ष, पेड़, कन्नड़ में मरा। सरोवर, सरोवर, सरोवरा। पान शब्द का अर्थ है पानी, नीರು। पर दूसरे लोग, ಬೇರೆಯವರು। ಹಿತ್ ಶಬ್ದ का अर्थ भलाई या अच्छाई, ಒಳಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸಂಚಹಿ ಶಬ್ದ का अर्थ है संग्रह, ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು। सुजान शब्द का अर्थ है सज्जन, सज्जनರು। चलिए अब देखते हैं इस दोहे का अर्थ क्या निकलता है। भावार्थ इस तरह है, रहीम जी कहते हैं कि जैसे पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते, वैसे ही सज्जन दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। ये देखिए बच्चों, आम का पेड़, आपने कभी देखा है आम का पेड़ अपना फल खुद खाता हो? कभी नहीं। ये देखिए सरोवर, सरोवर कभी अपना पानी खुद पीता है? कभी नहीं, है ना। ये लोग दूसरों के लिए, पेड़ दूसरों के लिए फल देता है, सरोवर अपना पानी दूसरों के लिए रखता है अपने पास, है ना। इसी तरह ये जो सज्जन है, ये अपने संपत्ति को दूसरों के लिए खर्च करता है। जो भी अपने पास संग्रह करके रखता है वो दूसरों के कल्याण के लिए रखता है। ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮಾವಿನ ಮರ, ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮರ ತನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತಿಂದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಸರೋವರ, ಸರೋವರ ತನ್ನ ನೀರನ್ನು ತಾನೇ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕುಡ್ದಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು
ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯೇ ಆಗಲಿ ಹಣವನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಬೇರೆಯವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವರ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ದೋಹೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಕ್ತೋ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. इस नीति युक्त पंक्तियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परोपकारी होनी चाहिए और जो भी हमारे पास है दूसरों के साथ मिल बांट कर जीना चाहिए. ಈ 2 ಸಾಲುಗಳಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ 2 ಸಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ 2 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಹೀಮ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪರೋಪಕಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾವಿನ ಮರ, ಸರೋವರ ತಮಗೆ ತಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಬಡವರ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ದುರ್ಬಲರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಳ್ಳೆ ನೀತಿಯನ್ನು ರಹೀಮರು ಈ 2 ಸಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. चलिए चलते हैं और एक दोहे की ओर. जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग. अर्थ देखा जाए. चलिए, कुसंग. कुसंग का अर्थ होता है बुरी संगत, ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸ. ಚಂದನ್ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ, ಭುಜಂಗ ಸಾಪ್ ಯಾ ಸರ್ಪ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. और ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಭಾವ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಸ್ವಭಾವ. ವ್ಯಾಪತ್ उस शब्द का अर्थ है फैलना ಅಂದರೆ ಹರಡುವುದು. और लिपटना शब्द का अर्थ है सटे रहना ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈಗ इसका अर्थ जाना जाए. रहीम जी कहते हैं बच्चों, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का होता है बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. जो आदमी बचपन से जो संस्कार मिलता है उसको अच्छे संस्कार, वो आदमी बड़े होकर भी कभी अपने आप को नहीं बदलता है ना? इसको बताने के लिए रहीम जी एक उदाहरण देते हैं. जैसे चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहने पर भी चंदन में उसका विष व्याप्त नहीं होता है. ये चंदन का पेड़ है. चंदन का गुण क्या होता है बच्चों? सुगंध फैलाना, है ना? चंदन को लेके आप सूंघ के देखिए, इतना सुगंधित रहता है ना? मन खुश हो जाता है. लेकिन अब आते हैं सांप के पास. सांप का गुण क्या है? विष. अब चंदन के पेड़ को अगर सांप लिपट जाए, अपने सारे विष उसमें डाल भी दे, तब भी चंदन अपना ಸುಗಂಧ तो ಬಿಖೇರ್ತಾ है ना? ಯಾವ ರೀತಿ ಇವಾಗ ಮಕ್ಕಳ, ಇದು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ. ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ ಅದರದ್ದು ಗುಣ ಏನು? ಮೂಲ ಗುಣ ಏನು? ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಈ ಹಾವಿನ ಗುಣ ಏನು? ಅದು ವಿಷವನ್ನು ಕಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾವು ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ವಿಷವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಕುಕ್ಕಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಮರ ತನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರೋದನ್ನಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ಈ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಹೀಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕಲಿತಾರೋ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ತನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो इससे हम लोग क्या सीखे, है ना? क्या सीखे हम लोग? चलिए देखते हैं. नीति क्या है इस दोहे का? इन पंक्तियों में कवि यह नीति युक्त बातें कहते हैं कि अपने अच्छे संस्कार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए. अगर बुरे लोगों के साथ भी हो, अपनी अच्छाई को छोड़नी नहीं चाहिए. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ನಾವು ಕಲ್ತಿರೋ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಹಾಂ, ಕೆಟ್ಟವರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ನಾವು ಕೆಟ್ಟವರು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಹೀಮರು ಈ ದೋಹೆಯ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಲಿಯೇ देखते हैं और एक दोहा. रहीमन देख बड़ेन को
लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। शब्दार्थ देख लीजिए बच्चों। लघु, लघु मतलब छोटा, छोटा चिಕ್ಕವರು। डारी, डाल छोड़ना मतलब तिरस्कार करना। सुई अंदरे सूजी। तलवार का अर्थ होता है खड्गा। इसका भावार्थ यह है बच्चों, रहीम जी कहते हैं कि रईस और बड़े लोगों को देखकर छोटे और साधारण लोगों को छोड़ मत दीजिए, नहीं तो मतलब तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार क्या कर सकती है ಅಲ್ವಾ। ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಡವರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜನನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ। ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮರ್ಯಾದೆನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಡವರನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಅಲ್ವಾ। ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ರಹೀಮ್ ಜಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ। ಸೂಜಿ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದು ಅಲ್ವಾ, ಹಿಂಗೆ ಮುರಿದ್ರೆ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ। ಇವಾಗ ಖಡ್ಗನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬಲಿಷ್ಠ ಅಲ್ವಾ। ಇವಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದೋಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೊಲಿಬೇಕು। ಇವಾಗ ಇದು ಬಲಿಷ್ಠ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೊಲಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ। ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಸೂಜಿನೇ ಬೇಕು। ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಆ ಸೂಜಿಯಿಂದನೇ ಹೊಲಿಬೇಕು, ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹೊಲಿಯೋಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ। ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿದೆ। ಹೇಗೆ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು, ದೊಡ್ಡ ವಸ್ತು, ತುಂಬ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು, ಸಬಲವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು, ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿರುತ್ತೆ। ಹಾಗೆಯೇ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರೂ ಉತ್ತಮರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿರುತ್ತದೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ರಹೀಮರು ಈ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, है ना। चलिए हम लोग नीति देखते हैं कि क्या सीख रहे हैं हम लोग। इन पंक्तियों में हमें यह सीख मिलती है कि गरीबों का अनादर नहीं करना चाहिए। अमीर हो या गरीब, सबका अपना अपना महत्व होता है, इसीलिए सबका आदर होना चाहिए ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ। ಬಡವರು ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ಮಹತ್ವವಿರುತ್ತೆ। ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣೋಣ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಾಜ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಹೀಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। अब आइए अंतिम दोहा देखते हैं क्या बोलते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मम मोल। चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। बढ़ाई मतलब इस शब्द का अर्थ है प्रशंसा, कन्नडदल्लू प्रशंसे। हीरा वज्र, टका का अर्थ होता है मुद्रा, सिक्का, कन्नड़ में बोलते हैं ನಾಣ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲ ಹಣ। ಮಮ ಮೇರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ। मोम का अर्थ है दाम, बेले। इस दोहे में रहीम जी यह कहते हैं बच्चों, बड़े लोग न ज़्यादा बोलते हैं ना ही अपना प्रशंसा करते हैं ಅಲ್ವಾ। ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಹು ಉತ್ತಮವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಅವರು ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮರಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟಿದ್ರು? ತಮಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ, ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹೋಕರಿಗೆ ನೆರಳು ಸಿಗಲಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆರಳು ಸಿಗಲಿ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರು ಆ ಮರ ನೆಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ। ತಮಗೋಸ್ಕರ ಅಂತವ್ರೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಸಾಧನೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ? ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ। ಹಾಗೆಯೇ ಜೋ
बड़े लोग होते हैं ना ज़्यादा बोलते हैं ना ही अपना प्रशंसा करते हैं। वैसे ही इसको समझाने के लिए रहीम जी एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं बच्चों। देखिए, हीरा कब कहता है कि उसका मूल्य लाख मुद्राएं हैं? ವಜ್ರ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಲೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಜ್ರ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ನಾನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳ್ತೀನಿ ಅಂತ? ಯಾವತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಯಾರು? ನಾವು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ अल्वा। तो चलिए हम लोग इस दोहे से क्या अत्युत्तम नीति सीखते हैं। इन पंक्तियों से हमें यह सीख मिलता है कि अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। कार्य करते रहने से अपने आप प्रशंसा मिलता रहेगा। दुनिया आपको आपके कार्यों से पहचानेगा। ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುವರು, ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋರು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯತನವನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು. इन चारों दोहों ने हमें क्या कुछ न सिखा दिया है ना बच्चों। उत्तम से उत्तम विचार हमने सीखा। बताइए, दो ही पंक्तियों में इन्होंने कितनी उच्च विचार हम लोगों तक पहुंचा दिया। जैसे गागर में सागर, गागर मतलब मड़के, ಮಡಿಕೆನಲ್ಲಿ ಸಾಗರದ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಹೀಮರು ನೋಡಿ, ಎರಡೇ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. इन सभी अच्छे विचारों को अगर हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो सही मात्रा में मानव कहलाएंगे। चलिए हम लोग अपनाएंगे और अपना जीवन सार्थक बनाएंगे। अब बच्चों, मूल्यांकन की बारी है। हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, उनका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में आपको लिखना है, ठीक है। सुजान लोग संपत्ति क्यों संग्रह करते हैं? बताइए, किसके लिए संग्रह करते हैं? सुजान लोग दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, चंदन के पेड़ से कौन लिपटे रहते हैं? चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं। सांप अंदरे हाउ। और तीसरा प्रश्न है, रहीम किसका तिरस्कार ना करने के लिए कहते हैं? रहीम जी छोटे और साधारण लोगों का तिरस्कार ना करने के लिए कहते हैं ಅಲ್ವಾ. ಸಾಧಾರಣ ಜನರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. चारवा प्रश्न, कौन अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं? बड़े लोग ना ज़्यादा बोलते हैं ना ही अपनी प्रशंसा करते हैं, वो चुपचाप रहते हैं, दूसरे लोग उनकी प्रशंसा करते हैं उनके कार्य के लिए। और अब चलिए बच्चों व्याकरण की ओर चलते हैं। ये जोड़कर लिखना है आपको, यहाँ पे जो प्रश्न है और यहाँ पे उसका उत्तर है। चलिए जल्दी जल्दी कर लीजिए। पहला, तरुवर, तरुवर फल नहीं खाते। चंदन पेड़, लिपटे रहत भुजंग, देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, हीरा लाख टका मम मोल। सही। चलिए अगले व्याकरण की ओर चलते हैं। तरु शब्द का समानार्थक शब्द बच्चों पेड़ है। अब तलवार का समानार्थक शब्द इन्हीं में से एक है, चुन के आपको वहाँ पे रखना है, खड्ग। सही। दूध शब्द का पर्यायवाची शब्द क्षीर, भुजंग, सांप। सही। मोल का अर्थ है दाम और बोल का अर्थ है शब्द। काज कार्य, संपत्ति, धन। सही। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखना है। ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ ತಂದೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ.
ಇವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೂಗಳನ್ನು ತಂದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತಂದೆ ಒಂದೇ ಪದ, ಅದನ್ನು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆಗೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ. उसी तरह हिंदी में भी देखिए वर शब्द है, एक अर्थ उसका होता है वरदान, भगवान वरदान दिए, और एक वर का अर्थ होता है दुल्हा, मधुए गंडो। और दूसरा पद है सर का एक अर्थ अमृत और एक अर्थ में पृथ्वी भी कहा जाता है। तीसरा शब्द पर, एक अर्थ होता है पंख, पक्षिಗಳ ರೆಕ್ಕೆ, और एक अर्थ में होता है लेकिन। ये लीजिए समोसा लेकिन गरम नहीं है, ठंडा है अल्वा। लेकिन ಅಂದರೆ ಆದರೆ ಅಂತ। चारवा पद है जान, एक अर्थ में प्राण और एक अर्थ में जानबूझकर, ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ समझ, जानबूझकर तुमने ये गलती की। इन शब्दों का उच्चारण लगभग समान प्रतीत होता है बच्चों, किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हैं। इसके अर्थ के नीचे दिए गए शब्दों में से चुनकर आपको लिखना है। देखिए ये जो है ब्रैकेट में आपको शब्द हैं, यहाँ पे देखिए उच्चारण एक ही तरह लगता है आपको, लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। पवन, पवन का अर्थ होता है हवा, पावन का अर्थ होता है पवित्र, है ना। अब देखिए यहाँ पे दिन का अर्थ होता है दिवस, और यह शब्द है दीन का अर्थ होता है दरिद्र। चलिए, और कीर्ति का अर्थ है यश, और कृति का अर्थ होता है रचना। अपेक्षा आशा, उपेक्षा तिरस्कार। कृपण शब्द का अर्थ होता है कंजूस, और कृपाण होता है कटार। ठीक है। सो उच्चारण एक ही जैसा लगता है, लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। पाठ के अंतिम पड़ाव में बच्चों गृह कार्य देना अनिवार्य है ना। इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए और इनके उत्तर लिखकर अपने अपने अध्यापकों को दिखाइए और उन लोगों से भी शाबाशी लीजिए। चलिए लिख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखना है। एक दोहे का भी एक प्रश्न दिया गया है बच्चों, आपको उस दोहे का जो भावार्थ है उसको लिखना है। रहीम ने सज्जनों के बारे में क्या कहा है, उदाहरण के साथ समझाइए। दूसरा प्रश्न, रहीम ने भुजंग के उदाहरण से क्या बताए हैं। तीसरा प्रश्न, छोटे लोगों के महत्व को रहीम ने कैसे व्यक्त किया है। चारवा प्रश्न, हीरे के बड़प्पन को रहीम ने कैसे बताए हैं। आज के इस पाठ से हम बहुत ही अच्छे अच्छे गुणों को सीखे हैं, है ना बच्चों। माता पिता का आदर कीजिए, समाज में एक अच्छे प्रजा के जो भी कर्तव्य है उसको निभाइए, और मानवता को हमेशा ऊपर रखिए, है ना। अच्छे इंसान बनिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।